शिवनेत्री शिवमनोरञ्जनी भवभयभञ्जनी श्री जगदीश्वरी माता सुधान्यवृद्धिं कुरु मे गृहे श्री कल्याणवृद्धिं कुरु मे गृहे श्री विभूतिवृद्धिं कुरु मे गृहे श्री सुवर्णवृष्टिं कुरु मे गृहे श्री सुधान्यवृद्धिं कुरु मे गृहे श्री कल्याणवृद्धिं कुरु मे गृहे श्री विभूतिवृद्धिं कुरु मे गृहे श्री अम्मा सुवर्णवृष्टिं कुरु मे गृहे श्री
सुधान्यवृद्धिं कुरु मे गृहे श्री कल्याणवृद्धिं कुरु मे गृहे श्री विभूतिवृद्धिं कुरु मे गृहे श्री लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु समस्त सन्मंगलानि भवन्तु ओम शांति 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 हरि ओम तत्सत् सर्वं श्री जगदम्बार्पणमस्तु सर्वं श्री गुरुचरणार्पणमस्तु जीवनेत्रे शिवमनोरञ्जनी भावभयभञ्जनी स्वागतं सुस्वागतं श्री जगदीश्वरी दुर्गामाता स्वागतं सुस्वागतं राजराजेश्वरी श्री जगदीश्वरी दुर्गा माता स्वागतं सुस्वागतं सृष्टिकारिणी देवी सृष्टि स्थिति लयकारिणी देवी दुष्टानि शिष्ट पालिनी दुष्टानि शिष्ट पालिनी श्री जगदीश्वरी दुर्गा माता स्वागतं सुस्वागतं विश्वरूपिणी कारिणी विश्वरूपिणी कारिणी देवी पालय मां सदा पापविनाशिनी पालय मां सदा पापविनाशिनी श्री जगदीश्वरी दुर्गा माता स्वागतं सुस्वागतं श्री जगदीश्वरी श्री जगदीश्वरी श्री जगदीश्वरी दुर्गा माता अप्पाजी श्री मातृहृदय अप्पाजी करुणेय कडलो अप्पाजी श्री मातृहृदय अप्पाजी 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 अम्मन हृदयದ अप्पाजी 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 अम्मन हृदयದ अप्पाजी करुणेय कडलो अप्पाजी श्री मातृहृदय अप्पाजी नंद जीवात्मके
ಅಪ್ಪಾಜಿ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಅಮ್ಮನ ಹೃದಯದ ಅಪ್ಪಾಜಿ 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 ಅಮ್ಮನ ಹೃದಯದ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಕಷ್ಟವ ಪರಿಹರಿಸಿ ಇಷ್ಟವ ಕರುಣಿಸಿ ದೈವಿ ಹೃದಯದ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಶ್ರೀ ಅಮ್ಮನ ಹೃದಯದ ಅಪ್ಪಾಜಿ 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 ಶ್ರೀ ಅಮ್ಮನ ಹೃದಯದ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಮನುಜರ ಹೃದಯ ಬೆಸೆಯುವ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಅಪ್ಪಾಜಿ ದೈವಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪಾಲಿಸೆಯನ್ನನು ಪಾಲಾಕಿ ಸಂಜಾತೆ ಪಾಲಿಸೆಯನ್ನ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪಾಲಿಸೆಯನ್ನನು ಪಾಲಾಕಿ ಸಂಜಾತೆ ಪಾಲಿಸೆಯನ್ನ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ವೇದಾಭಿಮಾನಿ ಸಾಗರ ಸಾಕ್ಷಿ ಶ್ರೀಧರ ರಮಣಿ ವೇದಾಭಿಮಾನಿ ಸಾಗರ ಸಾಕ್ಷಿ ಶ್ರೀಧರ ರಮಣಿ ಕಾದು ಕೊನಿನ್ನಯ ಪಾದ ಸೇವಕರನು ಕಾದು ಕೊನಿನ್ನಯ ಪಾದ ಸೇವಕರನು ಆದಿಶಕ್ತಿ ಸರ್ವ ಆಧಾರೆ ಗುಣ ಪುಣೆ ಆದಿಶಕ್ತಿ ಸರ್ವ ಆಧಾರೆ ಗುಣ ಪುಣೆ ಪಾಲಿಸೆಯನ್ನ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ನೀನಲ್ಲದನ್ಯ ದ್ರಾಕ್ಷಿಪರನ್ನು ಕಾಣೆನು ಪದ್ಮಾಲಯ ಪದ್ಮ ಕಮಲಾ ಶ್ರೀ ಹರಿಪ್ರಿಯ ಇಂದಿರಾ ಲೋಕಮಾತಾ ರಮಾ ಮಂಗಳ ದೇವತಾ ನಮೋಸ್ತು ನಾಳೀಕ ನಿವಾರಣಾಯೈ ನಮೋಸ್ತು ದುಗ್ಧೋದಧಿ ಜನ್ಮಭೂಮ್ಯೈ ನಮೋಸ್ತು ಸೋಮಾಮೃತ ಸೋದರಾಯ ನಮೋಸ್ತು ನಾರಾಯಣ
प्रचोदयात् ॐ सुवर्णवृष्टिं कुरु मे गृहे श्रीः सुधान्यवृद्धिं कुरु मे गृहे श्रीः कल्याणवृद्धिं कुरु मे गृहे श्रीः विभूतिवृद्धिं कुरु मे गृहे श्रीः सुवर्णवृष्टिं कुरु मे गृहे श्रीः सुधान्यवृद्धिं कुरु मे गृहे श्रीः कल्याणवृद्धिं कुरु मे गृहे श्रीः विभूतिवृद्धिं कुरु मे गृहे श्रीः अम्मा सुवर्णवृष्टिं कुरु मे गृहे श्रीः सुधान्यवृद्धिं कुरु मे गृहे श्रीः कल्याणवृद्धिं कुरु मे गृहे श्रीः विभूतिवृद्धिं कुरु मे गृहे श्रीः लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु समस्त सन्मङ्गलानि भवन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरि ओम तत्सत् सर्वं श्री जगदम्बार्पणमस्तु सर्वं श्री गुरुचरणार्पणमस्तु ಸತ್ಯವೋ ನೀವೇ ಜ್ಞಾನಿಯು ನೀವೇ ಯೋಗಿಯು ನೀವೇ ಭಕ್ತರ ಪೊರೆಯಲು ದೇವಿಯ ವರವ ಭಕ್ತರ ಪೊರೆಯಲು ದೇವಿಯ ವರವ ಪಡೆದು ಹುಟ್ಟಿದ ಅಪ್ಪಾಜಿ ನೀವು ಧರ್ಮವು ನೀವೇ ಸತ್ಯವು ನೀವೇ ಜ್ಞಾನಿಯು ನೀವೇ ಯೋಗಿಯು ನೀವೇ ಬಡವ ಬಲ್ಲಿದ ಎನ್ನುವ ಭೇದವ ಅರಿಯದಂತಹ ಯೋಗಿ ವರ್ಯರು ಬಡವ ಬಲ್ಲಿದ ಎನ್ನುವ ಭೇದವ ಅರಿಯದಂತಹ ಯೋಗಿ ವರ್ಯರು ನಂಬುತ್ತ ನಿಮ್ಮನು ಬಂದ ಭಕುತಗೆ ನಂಬುತ್ತ ನಿಮ್ಮನು ಬಂದ ಭಕುತಗೆ ಮಮತೆಯ ತುಂಬಿದ ಅಪ್ಪಾಜಿ ನೀವು ಧರ್ಮವು ನೀವೇ ಸತ್ಯವು ನೀವೇ ಜ್ಞಾನಿಯು ನೀವೇ ಯೋಗಿಯು ನೀವೇ ಹಗಲು ಇರುಳು ದೇವಿಯ ಜಪಿಸುತ್ತ ಕಳೆದಿರಿ ಸಮಯವ ಭಕ್ತಿಯ ಅರಸುತ್ತ ಹಗಲು ಇರುಳು ದೇವಿಯ ಜಪಿಸುತ್ತ ಕಳೆದಿರಿ ಸಮಯವ ಭಕ್ತಿಯ ಅರಸುತ್ತ ಗಾಯತ್ರಿ ದೇವಿಯ ಮಂತ್ರವ ಪಠಿಸುತ್ತ ಗಾಯತ್ರಿ ದೇವಿಯ ಮಂತ್ರವ ಪಠಿಸುತ್ತ ಕಂಡಿರಿ ಬದುಕಿನ ಪೂರ್ಣ ಜಪದಿ ಧರ್ಮವು ನೀವೇ ಸತ್ಯವು ನೀವೇ ಜ್ಞಾನಿಯು ನೀವೇ ಯೋಗಿಯು ನೀವೇ ಅಂಧಕಾರವನು ಅಳಿಸುತ್ತ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಭಕ್ತಿಯ ಮಾರ್ಗವ ತೋರುತ್ತ ಸಲಹಲು ಅಂಧಕಾರವನು ಅಳಿಸುತ್ತ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಭಕ್ತಿಯ ಮಾರ್ಗವ ತೋರುತ್ತ ಸಲಹಲು ಆದಿರಿ ನೀವು ಭಕುತರ ಹೃದಯದಿ ಆದಿರಿ ನೀವು ಭಕುತರ ಹೃದಯದಿ ದೇವರ ರೂಪದ ಅಪ್ಪಾಜಿಯಾಗಿ ಧರ್ಮವು ನೀವೇ ಸತ್ಯವು ನೀವೇ ಜ್ಞಾನಿಯು ನೀವೇ ಯೋಗಿಯು ನೀವೇ ಭಕ್ತರ ಪೊರೆಯಲು
ನೀವೇ ಜ್ಞಾನಿಯು ನೀವೇ ಯೋಗಿಯು ನೀವೇ ಜ್ಞಾನಿಯು ನೀವೇ ಯೋಗಿಯು ನೀವೇ. ನೆಟ್ಗೆ ಕೂರು, ಸಿಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್, ಟೇಕ್ ಎ ಲಾಂಗ್ ಬ್ರೀತ್, ನಿಧಾನಕ್ಕೆ 2 ಸರಿ ಉಸಿರಾಡು. ನಾನು ಓಂಕಾರವನ್ನು ಹೇಳಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ಮೇಲೆ ನೀನು ಹೇಳು, ನೀನು ಹೇಳಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. 3 ಸರಿ. असन्मुखाय विद्महे देवरूपाय धीमहि तन्नो विवेकानन्दः प्रचोदयात्। ॐ सहस्राय विद्महे महाशक्तिनेत्राय धीमहि तन्नो अप्पाजि प्रचोदयात्। ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆದಮೇಲೆ ಗಣಪತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಯಾವುದೇ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಯಾವುದೇ ವಿಘ್ನ ಇಲ್ಲದಂತೆ ನಡೆಸ್ಕೊಡು ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗಣಪತಿಯನ್ನೇ ಕೇಳ್ಕೊಬೇಕು. ಹೇಳು, ವಕ್ರತುಂಡ ಮಹಾಕಾಯ ವಕ್ರತುಂಡ ಮಹಾಕಾಯ ಕೋಟಿ ಸೂರ್ಯ ಸಮಪ್ರಭಾ ಕೋಟಿ ಸೂರ್ಯ ಸಮಪ್ರಭಾ ನಿರ್ವಿಘ್ನಂ ಕುರು ಮೇ ದೇವಾ ನಿರ್ವಿಘ್ನಂ ಕುರು ಮೇ ದೇವಾ ಸರ್ವಕಾರ್ಯೇಷು ಸರ್ವದಾ ಸರ್ವಕಾರ್ಯೇಷು ಸರ್ವದಾ ವಕ್ರತುಂಡ ಮಹಾಕಾಯ ವಕ್ರತುಂಡ ಮಹಾಕಾಯ ಕೋಟಿ ಸೂರ್ಯ ಸಮಪ್ರಭಾ ಕೋಟಿ ಸೂರ್ಯ ಸಮಪ್ರಭಾ ನಿರ್ವಿಘ್ನಂ ಕುರು ಮೇ ದೇವಾ ನಿರ್ವಿಘ್ನಂ ಕುರು ಮೇ ದೇವಾ ಸರ್ವಕಾರ್ಯೇಷು ಸರ್ವದಾ ಸರ್ವಕಾರ್ಯೇಷು ಸರ್ವದಾ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಮಹಾಗಣಪತಿಯನ್ನ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಯಾವುದೇ ವಿಘ್ನ ಇಲ್ಲದಂತೆ ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊಡು ಅಂತ ಮತ್ತೊಂದ್ಸರಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋ. ವಕ್ರತುಂಡ ಮಹಾಕಾಯ ವಕ್ರತುಂಡ ಮಹಾಕಾಯ ಕೋಟಿ ಸೂರ್ಯ ಸಮಪ್ರಭಾ ಕೋಟಿ ಸೂರ್ಯ ಸಮಪ್ರಭಾ ನಿರ್ವಿಘ್ನಂ ಕುರು ಮೇ ದೇವಾ ನಿರ್ವಿಘ್ನಂ ಕುರು ಮೇ ದೇವಾ ಸರ್ವಕಾರ್ಯೇಷು ಸರ್ವದಾ ಸರ್ವಕಾರ್ಯೇಷು ಸರ್ವದಾ ಸರ್ವತ್ರ ಸರ್ವತ್ರ. ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯಕ್ಕೆ ಸೂರ್ಯನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಆಗಿದೆ, ಸಂಧ್ಯಾಕಾಲ 8 ಗಂಟೆ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ನೆಟ್ಟಿ ಕೂರು, ಸಿಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್. ಸೂರ್ಯ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ದೇವತಾ. ಓಂ ನಮಃ ಸೂರ್ಯಾಯ ಶಾಂತಾಯ ಓಂ ನಮಃ ಸೂರ್ಯಾಯ ಶಾಂತಾಯ ಸರ್ವರೋಗ ನಿವಾರಿಣೆ ಸರ್ವರೋಗ ನಿವಾರಿಣೆ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯಂ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯಂ ದೇಹಿ ಮೇ ದೇಹಿ ಮೇ ದೇವ ದೇವ ಜಗತ್ಪತೆ ಸೂರ್ಯ ಜಗತ್ಪತೆ ಸೂರ್ಯ. ಓಂ ನಮಃ ಸೂರ್ಯಾಯ ಶಾಂತಾಯ ಓಂ ನಮಃ ಸೂರ್ಯಾಯ ಶಾಂತಾಯ ಸರ್ವರೋಗ ನಿವಾರಿಣೆ ಸರ್ವರೋಗ ನಿವಾರಿಣೆ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯಂ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯಂ ದೇಹಿ ಮೇ ದೇಹಿ ಮೇ ದೇವ ದೇವ ಜಗತ್ಪತೆ ಸೂರ್ಯ. ಜಗತ್ಪತೆ ಸೂರ್ಯ. ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಮುಂದೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನ. ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾಳೆ ಅಂತಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಹಣೆಯ ಬರಹವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಇರೋದು ಯಾರಿಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಮಾತ್ರವೇ.
ಹಾಗಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು. ನಮ್ಗೆ ಓದಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಓದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಆ ಹಣೆಯ ಬರಹ ಬರೆದು ಕಳಿಸಿರ್ತಾನೆ ಬ್ರಹ್ಮ. ಆಗ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಮ್ಮ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ದೋ ಏನೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬ್ರಹ್ಮನು ಏನು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ತನಗೆ ಬೇಕಾದವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅವರವರ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿಯೇ ಅದು ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಧಿ ಲಿಖಿತ ಹಣೆ ಬರಹ ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕರಿತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಅದು ಬರೆದಿರ್ತಾನೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಮ್ಮ, ನನ್ನ ಹಣೆಯ ಬರಹವನ್ನು ಅಳಿಸಿ ನಿನ್ನ ಅಮೃತ ಹಸ್ತದಿಂದ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಸೂಚಿಸುವ ರೇಖೆಯನ್ನು ಬರೆಯಮ್ಮ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ನೆಟ್ಟಿಗೆ ಕೂರು, ಸ್ಮೈಲ್ ಬಂದ್ರೆ ಜೊತೆಲಿ ಹೇಳು. ನಮಸ್ತೆಸ್ತು ಮಹಾಮಾಯೇ ಶ್ರೀಪೀಠೆ ಸುರಪೂಜಿತೆ ಶಂಖಚಕ್ರ ಗದಾ ಹಸ್ತೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ನಮಸ್ತೆ ಗರುಡಾರೂಢೆ ಕೋಲಾಸುರ ಭಯಂಕರಿ ಸರ್ವ ಪಾಪ ಹರೇ ದೇವಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ಸರ್ವಜ್ಞೆ ಸರ್ವವರದೆ ಸರ್ವದುಷ್ಟ ಭಯಂಕರಿ ಸರ್ವದುಃಖ ಹರೇ ದೇವಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ಸಿದ್ಧಿ ಬುದ್ಧಿ ಪ್ರದೇ ದೇವಿ ಭಕ್ತಿ ಮುಕ್ತಿ ಪ್ರದಾಯಿನಿ ಮಂತ್ರಮೂರ್ತೆ ಸದಾ ದೇವಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ಆದ್ಯಂತರಹಿತೆ ದೇವಿ ಆದಿಶಕ್ತಿ ಮಹೇಶ್ವರಿ ಯೋಗಾಗ್ನೇ ಯೋಗ ಸಂಭೂತೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ಸ್ಥೂಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮಹಾರೌದ್ರೇ ಮಹಾಶಕ್ತಿ ಮಹೋದರೇ ಮಹಾಪಾಪ ಹರೇ ದೇವಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ಪದ್ಮಾಸನ ಸ್ಥಿತೆ ದೇವಿ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವರೂಪಿಣಿ ಪರಮೇಶಿ ಜಗನ್ಮಾತಾ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ಶ್ವೇತಾಂಬರಧರೆ ದೇವಿ ನಾನಾಲಂಕಾರ ಭೂಷಿತೆ ಜಗಸ್ಥಿತೆ ಜಗನ್ಮಾತಾ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಾಷ್ಟಕ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಯಃ ಪಠೇತ್ ಭಕ್ತಿಮಾನ್ಯರಃ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಮವಾಪ್ನೋತಿ ರಾಜ್ಯಂ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ಸರ್ವದಾ. ಏಕಕಾಲೇ ಪಠೇ ನಿತ್ಯಂ ಮಹಾಪಾಪ ವಿನಾಶನಂ ತ್ರಿಕಾಲಂ ಯಃ ಪಠೇ ನಿತ್ಯಂ ಧನಧಾನ್ಯ ಸಮನ್ವಿತಃ. ತ್ರಿಕಾಲಂ ಯಃ ಪಠೇ ನಿತ್ಯಂ ಮಹಾಶತ್ರು ವಿನಾಶನಂ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಭವೇ ನಿತ್ಯಂ ಪ್ರಸನ್ನ ವರದಾ ಶುಭೌ. ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು. 2-3 ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ಕೋಬೇಕು. ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಏನಮ್ಮ? ಅಮ್ಮ ನೀನು ಸೌಮಂಗಲ್ಯಯುತಿಯಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ಬಿಡು. ಮೊದಲನೇದು ಫಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬಾ, ನನ್ನ ಮನೇಲಿ ಇರು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊ. ನೆಟ್ಟಿ ಕೂತ್ಕೋ, ಸಿಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್, ಟೇಕ್ ಎ ಲಾಂಗ್ ಬ್ರೀತ್, ಸ್ಮೈಲ್. ಕೇಳ್ಕೊ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನ. ಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ದಿವ್ಯೈ ಗಜೇಂದ್ರೈ ಮಣಿಗಣ ಖಚಿತೈ ಸ್ನಾಪಿತಾ ಹೇಮ ಕುಂಭೈ ನಿತ್ಯಂ ಸಾ ಪದ್ಮಹಸ್ತಾ ಮಮ ವಸತು ಗೃಹೇ ಸರ್ವಮಾಂಗಲ್ಯಯುಕ್ತಾ. ಅಮ್ಮ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ದಿವ್ಯೈ ಗಜೇಂದ್ರೈ ಮಣಿಗಣ ಖಚಿತೈ ಸ್ನಾಪಿತಾ ಹೇಮ ಕುಂಭೈ ನಿತ್ಯಂ ಸಾ ಪದ್ಮಹಸ್ತಾ ಮಮ ವಸತು ಗೃಹೇ ಸರ್ವಮಾಂಗಲ್ಯಯುಕ್ತಾ. ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನ ಹೀಗೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಕೇಳಬೇಕು? ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಅಮ್ಮ ನನ್ನ ಹಣೆಯ ಬರಹವನ್ನು ಅಳಿಸಿ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಸೂಚಿಸುವ ಲಕ್ಷ್ಮೀನೇ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೋಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಹಣೆ ಬರಹ ಸರಿದೇ ಇದ್ರೆ ಅವಳು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆಗ ಅವಳು ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ದರಿದ್ರ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಿಯೇ ಅಮ್ಮ ನೀನು ದರಿದ್ರ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆಗ್ಬೇಡ, ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅದೃಷ್ಟ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ನನ್ನ ಹಣೆಯ ಬರವನ್ನು ಅಳಿಸಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರವೇ ನೀನು ಅದೃಷ್ಟ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆಗೋದು.
ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಹಣೆಯ ಬರಹವನ್ನು ಅಳಿಸುವಂತ ಅಥರ್ವಣ ವೇದದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶಕ್ತಿಯುತವಾದದ್ದನ್ನು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಲಿಲೇಕ ನಿಟಿಲೆ ವಿಧಿರ್ಮಮ ಲಿಪಿಂ ಮಿಸೃಜಾಂತರಂ ತ್ವಯಾ ವಿಲಿಖಿತವ್ಯಮೇತದತಿ ತತ್ಫಲ ಪ್ರಾಪ್ತಯೇ ತದಂತರ ತಲೆ ಸ್ಫುಟಂ ಕಮಲವಾಸಿನಿ ಶ್ರೀರಿಮಾಂ ಸಮರ್ಪಯ ಸಮುದ್ರಿಕಾಂ ಸಕಲ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಸೂಚಿಕಾಂ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡು, ನೆಟ್ಟಿ ಕೂತ್ಕೋ. ಲಿಲೇಕ ಅಂದರೆ ಹಣೆ, ಲಿಲೇಕ ನಿಟಿಲಿ ಅಂದರೆ ಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಲಿಪಿಂ, ವಿಧಿರ್ಮಮ ಲಿಪಿಂ, ಯಾರು ಬರೆದಿರೋದು? ವಿಧಿ. ವಿಧಿ ಅಂದರೆ ಯಾರು? ಬ್ರಹ್ಮ. ವಿಧಿ ನನ್ನ ಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದನ್ನ ವಿಸೃಜಾಂತರಂ ತ್ವಯಾ, ನೀನು ಅಳಸಾಕಮ್ಮ. ವಿಲಿಖಿತವೇವೇತದಿ ತತ್ಫಲ ಪ್ರಾಪ್ತಯೇ, ನನಗೆ ನನ್ನ ಹಣೆ ಬರದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಆ ಫಲ ಬೇಡ ನನಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ತದಂತರ ತಲೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಸ್ಫುಟಂ, ಸ್ಫುಟವಾಗಿ ಬರಿ, ಹೇಗೋ ಬರಿಬೇಡ, ನೀಟಾಗಿ ಬರಿಬೇಕು. ಕಮಲವಾಸಿನಿ ಅಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬರಿ. ಶ್ರೀರಿಮಾಂ ಸಮರ್ಪಯ ಸಮುದ್ರಿಕಾಂ ಸಕಲ ಭಾಗ್ಯ ಸಂಸೂಚಿಕಾಂ, ಸಕಲ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವಂತಹ ನನ್ನ ಹಣೆಯ ಬರೆಯದಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ನೀಟಾಗಿ ಬರೆಯಮ್ಮ, ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ನೀಟಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂಥ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ ನಾವಿದು. ನೆಟ್ಟಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಮಾಡು. ಲಿಲೇಕ ನಿಟಿಲೆ ವಿಧಿರ್ಮಮ ಲಿಪಿಂ ವಿಸೃಜಾಂತರಂ ತ್ವಯಾ ವಿಲಿಖಿತ ಏತದ್ದಿತಿ ತತ್ಫಲ ಪ್ರಾಪ್ತಯೇ ತದಂತರ ತಲೆ ಸ್ಫುಟಂ ಕಮಲವಾಸಿನಿ ಶ್ರೀರಿಮಾಂ ಸಮರ್ಪಯ ಸಮುದ್ರಿಕಾ ಸಕಲ ಭಾಗ್ಯ ಸಂಸೂಚಿಕಾ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಕೇಳ್ಕೊ. ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿನ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದಾಳೆ. ಎಲ್ಲಿ? ನಿಮ್ಮನೇಲೂ ಇದ್ದಾಳೆ, ಹೃದಯದಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾಳೆ. ಲಿಲೇಕ ನಿಟಿಲೆ ವಿಧಿರ್ಮಮ ಲಿಪಿಂ ವಿಸೃಜಾಂತರಂ ತ್ವಯಾ ವಿಲಿಖಿತ ಏತದ್ದಿತಿ ತತ್ಫಲ ಪ್ರಾಪ್ತಯೇ ತದಂತರ ತಲೆ ಸ್ಫುಟಂ ಕಮಲವಾಸಿನಿ ಶ್ರೀರಿಮಾಂ ಸಮರ್ಪಯ ಸಮುದ್ರಿಕಾ ಸಕಲ ಭಾಗ್ಯ ಸಂಸೂಚಿಕಾ. ಇನ್ನೂ ಒಂದ್ಸರಿ. ಅಮ್ಮ ಲಿಲೇಕ ನಿಟಿಲೆ ವಿಧಿರ್ಮಮ ಲಿಪಿಂ ವಿಸೃಜಾಂತರಂ ವಿಲಿಖಿತ ಏತದ್ದಿತಿ ತತ್ಫಲ ಪ್ರಾಪ್ತಯೇ ತದಂತರ ತಲೆ ಸ್ಫುಟಂ ಕಮಲವಾಸಿನಿ ಶ್ರೀರಿಮಾಂ ಸಮರ್ಪಯ ಸಮುದ್ರಿಕಾ ಸಕಲ ಭಾಗ್ಯ ಸಂಸೂಚಿಕಾ. ಮೊದಲು ಅವಳ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ, ಅಮ್ಮ ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನೀನು ಸರ್ವಮಾಂಗಲ್ಯವತಿಯಾಗಿದ್ದು ಬಿಡು. ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎರಡೂ ಆಗ್ತಾಳೆ ಅವಳೆಯ. ಸರ್ವಮಾಂಗಲ್ಯಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿರು. ಎರಡನೇದು, ನನ್ನ ಹಣೆಯ ಬರಹವನ್ನು ಅಳಿಸಿಬಿಡು. ಮೂರನೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಏನು ಬೇಡಬೇಕು? ಅಮ್ಮ ನೀನು ಬರ್ತೀಯಲ್ಲ, ನೀನು ಎರಡು ಕಡೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿಗೆ? ಒಂದು ನನ್ನ ಮನೆಗೆ, ಒಂದು ನನ್ನ ಮನಕ್ಕೆ. ಎರಡೂ ಬೇಕು. ಬರೀ ನಾನು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂದರೆ ಮನೇಲಿ ಒಣಗಣೇಶ ಆದರೆ ಯಾರು ಮಾಡೋರು? ಬರೀ ಹೊರಗಡೆನೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಆಯಿತು? ಅದಕ್ಕೆ ಅಥರ್ವಣ ವೇದದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಋಷಿಗಳು ಮಾಡಿದಂಥ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಶಕ್ತಿಯುತವಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಮ್ಮ ಎರಡು ಕಡೆ ಬರಬೇಕು. ಒಂದು ನನ್ನ ಮನೆಗೂ ಬಾ, ನನ್ನ ಹೃದಯಕ್ಕೂ ಬಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಬಂದು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ನಿಶ್ಚಲ ಭವ ನಿರ್ಮಲೆ, ನೀನು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೇಡ, ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು. ನೆಟ್ಟಿ ಕೂತ್ಕೋ, ಹೇಳು. ಮೊದಲು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕು?
ಮೊದಲು ಮನೆಗೆ ಬಾ, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಾ. ಮೊದಲು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಡ, ಫಸ್ಟ್ ಮನೆಗೆ ಬಾ, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಾ. ನೆಟ್ಟಿಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತಂದ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡು. ಸ್ಥಿರಾಭವ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಿಶ್ಚಲ ಭವ ನಿರ್ಮಲೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಾ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇಲ್ಲ, ಬಾ ಅನ್ನೋದು ಆಗ್ಲೇ ಕರೆದಾಯ್ತು. ಬಾ ನೀನು ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ಬಿಡು ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೋಳು ನೀನು ಸ್ಥಿರಾಭವ, ಯಾವಾಗಲೂ ಇರಬೇಕು. ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ನೀನು ಯಾವಾಗಲೂ ಇರಬೇಕು. ಭವ ನಿರ್ಮಲೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು? ನಿಶ್ಚಲ, ನೀನೆಲ್ಲೂ ಹೋಗಕೂಡದು, ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊ. ಸ್ಥಿರಾಭವ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಿಶ್ಚಲ ಭವ ನಿರ್ಮಲೆ ಪ್ರಸನ್ನೆ ಕಮಲೆ ದೇವಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಹೃದಯ ಭವ. ಆನಂದ ಭರಿತವಾಗಿ ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿದ್ದು ಆನಂದವನ್ನುಂಟು ಮಾಡು. ಆನಂದ ಯಾವಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆಯಸ್ಸು, ಆರೋಗ್ಯ, ನೆಮ್ಮದಿ, ಶಾಂತಿ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿದಾಗ ಮಾತ್ರವೇ ಆನಂದ. ಅದಷ್ಟನ್ನು ಕೇಳುವ ಬದಲು ಆನಂದ ಅನ್ನೋ ಪದವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬಿಟ್ರು. ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಕೇಳ್ಕೊ. ಸ್ಥಿರಾಭವ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಿಶ್ಚಲ ಭವ ನಿರ್ಮಲೆ ಪ್ರಸನ್ನೆ ಕಮಲೆ ದೇವಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಹೃದಯ ಭವ. ಇನ್ನೂ ಒಂದ್ಸರಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡು. ಅಮ್ಮ ಸ್ಥಿರಾಭವ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಿಶ್ಚಲ ಭವ ನಿರ್ಮಲೆ ಪ್ರಸನ್ನೆ ಕಮಲೆ ದೇವಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಹೃದಯ ಭವ. ಆಯ್ತಪ್ಪ, ನೀ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದೀಯಾ? ನಿನ್ ಮನೆಗೂ ಬರ್ತೀನಿ, ನಿನ್ನ ಹೃದಯಕ್ಕೂ ಬರ್ತೀನಿ. ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗಲ್ಲಮ್ಮ, ನನಗೆ ವರ ಕೊಡು. ಏನು ವರ ಕೊಡು? ವಿಜ್ಞಾನ ವೃದ್ಧಿಂ ಹೃದಯೇ ಕುರು ಶ್ರೀ. ಅಮ್ಮ, ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ, ಆನಂದ, ನೆಮ್ಮದಿ, ಸುಖ, ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕೊಡು. ಬರೀ ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಬೇಕಲ್ಲ. ಸೌಭಾಗ್ಯ ವೃದ್ಧಿಂ ಎರಡನ್ನೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಇಹ ಮತ್ತು ಪರ. ನನಗೇನು ಬೇಕು, ನನ್ನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೇನು ಬೇಕು, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೆಮ್ಮದಿ, ಶಾಂತಿ, ಆಯಸ್ಸು, ಆರೋಗ್ಯ ಎಲ್ಲ ಕೊಡು. ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೌಭಾಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡು. ದಯಾ ಸೃಷ್ಟಿ ಕುರುತಾ ಮಹಿಷಿ, ನನ್ನ ಮೇಲೆ ದಯೆಯನ್ನಿಟ್ಟುದಿರು. ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬರೀ ದಯೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಲಿ? ಸೌಭಾಗ್ಯ ವೃಷ್ಟಿ ಅಲ್ಲ, ಸುವರ್ಣ ವೃಷ್ಟಿಂ ಕುರುಮೇ ಗೃಹೇಶ್. ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಬರದಾಗಿ ಸುವರ್ಣ ವೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂಥ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹೃದಯರಹಸ್ಯ ಅಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಯುತವಾದದ್ದು, ಅಥರ್ವಣ ವೇದದ್ದು. ನೀನು ಕೂಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡು. ವಿಜ್ಞಾನ ವೃದ್ಧಿಂ ಹೃದಯೇ ಕುರು ಶ್ರೀ ಸೌಭಾಗ್ಯ ವೃದ್ಧಿಂ ಕುರು ಮೇ ಗೃಹೇ ಶ್ರೀ ದಯಾಸು ವೃಷ್ಟಿಂ ಕುರುತಾಂ ಮಯಿ ಶ್ರೀ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೋ. ವಿಜ್ಞಾನ ವೃದ್ಧಿಂ ಹೃದಯೇ ಕುರು ಶ್ರೀ ಸೌಭಾಗ್ಯ ವೃದ್ಧಿಂ ಕುರು ಮೇ ಗೃಹೇ ಶ್ರೀ ದಯಾಸು ವೃಷ್ಟಿಂ ಕುರುತಾಂ ಮಯಿ ಶ್ರೀ ಸುವರ್ಣ ವೃಷ್ಟಿಂ ಕುರು ಮೇ ಗೃಹೇ ಶ್ರೀ. ಅಮ್ಮ, ವಿಜ್ಞಾನ ವೃದ್ಧಿಂ ಹೃದಯೇ ಕುರು ಶ್ರೀ ಸೌಭಾಗ್ಯ ವೃದ್ಧಿಂ ಕುರು ಮೇ ಗೃಹೇ ಶ್ರೀ ದಯಾಸು ವೃಷ್ಟಿಂ ಕುರುತಾ ಮಯಿ ಶ್ರೀ ಸುವರ್ಣ ವೃಷ್ಟಿಂ ಕುರು ಮೇ ಗೃಹೇ ಶ್ರೀ. ಹೇಳು ಜೊತೆಲಿ. ಸರ್ವಮಂಗಳ ಮಾಂಗಲ್ಯೆ ಶಿವೆ ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಾಧಿಕೆ ಶರಣ್ಯೇ ತ್ರಯಂಬಕೆ ಗೌರಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ಜಯ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಸುಮಾರು
ಸುಮಾರು ಒಂದು 20 ನಿಮಿಷ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರ ಅನುಭವನೂ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದ್ಸರಿ ಅನಿಸಿರತ್ತೆ. ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾವಿಷ್ಟೆಲ್ಲ ಭಗವಂತ ಭಗವಂತ ಅಂತ ಅಂತಿರ್ತೀವಿ, ನಮಗೇ ಕಷ್ಟ ಇರತ್ತೆ. ಒಂದಿನನೂ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗದೆ ಇರೋರು, ದೇವ್ರ ಪೂಜೆನೂ ಮಾಡದೇ ಇರೋರು, ಅವರು ಆನಂದವಾಗಿರ್ತಾರೆ. ನಾವು ದೇವರು ದೇವರು ಅಂದವ್ರು ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಕಷ್ಟ. ಯಾಕಿದು ನೋಡಿದ್ರ ಕೊನೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಒಂದಿನನೂ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ, ಮಾರ್ಕಾಂಬ ಜಾತ್ರೆಗೂ ಬರಲಿಲ್ಲ ರೀ, ಮನೇಲಿ ಟಿ ವಿ ನೋಡ್ತಾ ಕೂತಿದ್ರು. ಆದರೂ ನೋಡಿ ಮೊನ್ನೆನೂ ಒಂದು ರೋಲ್ಸ್ ರೈಸ್ ಕಾರ್ ತಂದರು. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವೇ ಮಾರ್ಕಂಬ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಮಾರ್ತಾ ಕೂತಿರ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ? ಈ ಥರದ 108 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ. ನಾವು ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಆದರೆ ನಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೀಗೆ ಆಗ್ತಿರತ್ತೆ. ಆದರೆ ಏನೂ ಮಾಡದೇ ಇರೋರೇ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಂಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ಬಿಡತ್ರಿ, ಅಥವಾ ಏನು ಬೇಡ, ದೇವರು ಬೇಡ, ಅದೆಲ್ಲರೂ ಬೇಡ, ನೋಡಿ ನಾವು ಇದ್ಬಿಟ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ಸ್ಕೊಂಡು ಅವರೆಲ್ಲ ಹೇಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲವೂ ನಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮ. ಮನುಷ್ಯ ಭೂಮಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಭಗವಂತ ಒಂದು ಗಂಟು ಕೊಡಿಸ್ತಾನೆ, ಅದನ್ನೇ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮ, ಪ್ರಾಚೀನ ಕರ್ಮ. ವೇದಾಂತದಲ್ಲಿ ವಾಸನೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಆ ಗಂಟಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿಯೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದು. ಬ್ರಹ್ಮ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಫ್ರೀಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಬೇಕಾದವ್ರಿಗೊಂದು, ಬೇಡದೇ ಇರೋರಿಗೊಂದು, ತಾನು ಊಟ ಮಾಡಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿರೋರಿಗೊಂದು, ಹಾಗಲ್ಲ. ಹೀಗೇನಾ? ನಿನ್ನ ಪ್ರಾರಬ್ಧದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ವಿಧಿರ್ಲಮ ಲಿಪಿಂ, ಅವನು ವಿಧಿ ಹಣೆ ಬರಹ ಬರೆಯೋದು ಕೂಡ ಅದೇ. ಆ ಹಣೆ ಬರಹಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಜೀವನ ನಡೀತಿರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಜೀವನ ನಡೀತಿರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೆ, ನಾವು ಏನೇ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೂ ಅದು ನಡೆಯೋದು ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮದಿಂದಲೇ ನಡೀತಿರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದಲೇ ನಾನು ಯಾವತ್ತುವೆ ಯಾರನ್ನು ಬೈಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಅಯ್ಯೋ ಇವನೇ ನನಗೆ ಗಂಡನಾಗಿ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿತ್ತ, ಎಂತೆಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗರು ಬಂದಿದ್ರು, ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮಪ್ಪ ಇವನಿಗೆ ಗಂಟು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಡ ಯಾವತ್ತುವೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಗಂಟು ಹಾಕಿದ್ದು ನಿಮ್ಮಪ್ಪನೂ ಅಲ್ಲ, ಅವರಪ್ಪ ಭಗವಂತನೂ ಅಲ್ಲ, ಗಂಟು ಹಾಕಿದ್ದು ನಿನ್ನ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮ. ಅಯ್ಯೋ ಇವಳೇ ನನಗೆ ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿತ್ತ, ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿರುವಾಗ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಹುಡುಗಿರಿದ್ರು, ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇವಳು ಗಂಟು ಹಾಕೊಂಬಿಟ್ಟೆ, ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ತಿಂತಾಳೆ, ಅನುಮಾನದ ಪಿಶಾಚಿ ಇವಳು ಅಂತ ಬೈಬೇಡ. ಗಂಟು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದು ನೀನೂ ಅಲ್ಲ, ಭಗವಂತನೂ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನೂ ಅಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮ. ಅಯ್ಯೋ ಇಂಥ ಮಗನೇ, ನನಗಿಂಥ ಮಗ ಹುಟ್ಟದೇ ಇದ್ರೂ ಆಗಿತ್ತು ಅನ್ನಬೇಡ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನೀನಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಅವನ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮ. ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮದ ವಿಚಾರ ಹೇಳ್ತಾರೆ, 1 ಗಂಟೆ ಅಲ್ಲ 1 ದಿನ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದು ಹೇಗೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ, ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಅಂದರೆ ಬರಿಯ ಕಷ್ಟ ನೋವು ಅಲ್ಲ, ಅದರೊಳಗೆ 2 ಇದೆ. ಸುಖವೂ ಇದೆ, ದುಃಖವೂ ಇದೆ, ನೋವು ಇದೆ, ನಲಿವೂ ಇದೆ. ಪ್ರಾರಬ್ಧದಲ್ಲಿ 3 ಥರ ಬರುತ್ತೆ: ಆಗಮಿ, ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಮತ್ತು ಸಂಚಿತ ಕರ್ಮಗಳು ಅಂತ. ಅದ್ರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಇವತ್ತು ಮಾಡಲ್ಲ. ಯಾವುದು ಇವಾಗ ಕರ್ಮ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ನಾವು 2 ಪದವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ. ನಮಗೆ ಕೆಟ್ಟದಾದಾಗ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಅಂತೀವಿ, ಅದೇ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ ಅದೃಷ್ಟ ಅಂತೀವಿ. ಅದು ಪ್ರಾರಬ್ಧವೇ, ಅದೃಷ್ಟವೂ ಪ್ರಾರಬ್ಧನೇ. ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾದಾಗ ಅದೃಷ್ಟ ರೀ. ಏನು ಅದೃಷ್ಟ ರೀ? ಆ ಅದೃಷ್ಟನೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾರಬ್ಧನೇ. ಏನು ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾವ್ಯಾವುದೋ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಆಗಲ್ಲ. ಏನೂ ಇಲ್ಲದೆ ಏನೇನೋ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಏನೂ ಇಲ್ಲದೆ ಏನೇನೋ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಚಮತ್ಕಾರ ಅಲ್ಲ ಅದು. ಅವರ ಅದೃಷ್ಟ ಈಗ ತೆಗೀತು. ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಒಳ್ಳೆಯದು ಈಗ ಬಲ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು. ಅದೃಷ್ಟ ಅಂದರೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಯಾವುದು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಅದೃಷ್ಟ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದೇ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದ್ದು ನೋವು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಅಂತೀವಿ. ಅವೆರಡೂ ಒಂದೇ. ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ, ಅದೃಷ್ಟ. ಒಳ್ಳೆಯದಾದರೆ ಅದೃಷ್ಟ, ಕೆಟ್ಟದಾದರೆ ಪ್ರಾರಬ್ಧ. ಈ ಪದಗಳನ್ನು ಹಾಗೇ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಒಬ್ಬರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟಗಳೂ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರಾರಬ್ಧಗಳೂ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ನೋವು ಇರುತ್ತೆ, ನಲಿವು ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಗಿಸೋದು. ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ ಭಗವಂತನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಇದನ್ನು ಹೋಗಬೇಕು, ಇದು ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲವನ್ನ ಹೇಳಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡುವಾಗ
ಮಮ ಉಪಾತ್ತ ದುರಿತ ಕ್ಷಯದ್ವಾರ ಶ್ರೀ ಪರಮೇಶ್ವರ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ. ನಿಜವಾದ ಸಂಕಲ್ಪ ಇಷ್ಟೇ. ಆಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಪುರೋಹಿತರು ಮಾಡಿರೋದು. ಮಮ ಕುಟುಂಬಾನಾಂ ಕ್ಷೇಮಸ್ಥೈರ್ಯವೀರ್ಯ ವಿಜಯಾಯುರ ಆರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಸಮಸ್ತ ದುರಿತೋಪಶಾಂತ್ಯರ್ಥಮಸ್ತ ಮಂಗಳಾವಾಪ್ತ್ಯರ್ಥಮಸ್ತ, ಅದೆಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ನಿಜವಾಗಿ ದುರಿತ ಕ್ಷಯ, ದುರಿತ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾರಬ್ಧವನ್ನು ಕ್ಷಯ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡು ಅಂಥೇಳಿ ನಾನು ಪರಮೇಶ್ವರನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಗೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಪರಮೇಶ್ವರ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊತಿರೋದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾನು ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮ ಮಾಡೋದು, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ನೀನು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಜಾತಕ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ನಮ್ಮ ಜನ್ಮ ಜಾತಕವನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಯಾರ ಹತ್ರನಾದ್ರು ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋದರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಇವರಿಗೆ ಕುಜದೋಷ ಇದೆ, ರಾಹುದೋಷ ಇದೆ, ಪಿತೃದೋಷ ಇದೆ, ನಾಗದೋಷ ಇದೆ, ಸ್ತ್ರೀ ದೋಷ ಇದೆ ಅಂತ ಏನೇನೋ ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳ ಅಂದರೆ ಸುಳ್ಳಲ್ಲ. ಸುಳ್ಳ ಅಂದರೆ ಸುಳ್ಳಲ್ಲ. ಈ ದೋಷಗಳಿದ್ದಾಗ ಏನು ಬಿಡತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ ದೋಷಗಳು. ಅಪ್ಪಾಜಿ ನಾವಿಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅಂಗಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಪ್ಪಾಜಿ, ನಮ್ದು ಹಳೇ ಅಂಗಡಿ, ನಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಅಪ್ಪಾಜಿ, ಪಕ್ಕದ ಅಂಗಡಿಯವನು ಅಂಗಡಿ ಬಾಗಿಲು ತೆಗಿಯೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೇ ನಾನು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮುಂಚೆ ತೆಗಿತೀನಿ. ಅವ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆದಮೇಲೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ 50 ಪೈಸೆ ನಾನು ಕಡಿಮೆನೇ ತಗೋತೀನಿ. ಆದರೂ ನನ್ನ ಅಂಗಡಿಗೆ ಜನವೇ ಬರಲ್ಲ, ಪಕ್ಕದ ಅಂಗಡಿಗೆ ಜನ ತುಂಬಿ ತುಳುಕ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸತ್ಯ ಹೇಳ ಅಪ್ಪಾಜಿ, ನನ್ನ ಮಗ ಸದಾ ಓದ್ತಿರ್ತಾನೆ, 80% ಮೇಲೆ ಹೋಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ಆ ಪಕ್ಕದ ಮನೆ ಹುಡುಗ ಸದಾ ಆಟ ಆಡ್ತಿರ್ತಾನೆ, 98% ಕಡಿಮೆನೇ ಬರಲಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್. ಮೇನಿ ಈ ಥರದ ಉದಾಹರಣೆ ಸಾವಿರಾರು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು. ನನ್ನ ಮಗಳು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾಳೆ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿದ್ದಾಳೆ, ಎಂಥದೋ ಗಂಡು ಸಿಕ್ಬಿಟ್ಟ. ಅವ್ರು ನೋಡಿ, ಅವಳು ಓದೂ ಇಲ್ಲ, SSLC 1 ಸರಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ, 3 ಸರಿ ಆದಮೇಲೆ ಪಾಸ್. ಅವಳಿಗೆ ಎಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಗಂಡ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅಮೇರಿಕಾ ಕೊಟ್ಟರು. ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ವಿ ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ದೋಷಗಳಿದ್ದಾಗ ನೀನು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೂ ಕೈ ಹತ್ತಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರ ಅನುಭವನೂ ಅಷ್ಟೇ. ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಪ್ಪಾಜಿ, ಕೈ ಹತ್ತಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಪ್ಪಾಜಿ, ಅಪ್ಪಾಜಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಪ್ಪಾಜಿ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಕಾಮನ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಕಾಮನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಬರೀ ಕಾಗಕ್ಕ ಗೂಪಕ್ಕ ದೇವ್ರ ಕತೆ ಕೇಳಬೇಡ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಬಿಹೈಂಡ್? ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ರೀಸನಬಲ್ ಆಗಿ ನಡೆದಿರೋದು. ಅದು ಆಲೋಚನೆಯಿಂದ ಮಾಡಿರುವ ಧರ್ಮವೇ ಹೊರತು ಏನೋ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಕತೆ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ ಅದು. ಈಗ ನಿನ್ನ ಜಾತಕ ದೋಷಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? ನೀವು ಏನು ನಿನ್ನ ಜಾತಕ ಬರೋದ ತಕ್ಷಣ ಆಕಾಶದಿಂದ ಉದುರು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾ ನಿನ್ನ ದೋಷಗಳೆಲ್ಲವ? ಅಲ್ಲ. ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಬಂದ ದೋಷಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ ನಿನ್ನ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮ. ನಿನ್ನ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ದೋಷಗಳಿದೆ. ಅದರಿಂದವ ಜಾತಕದಲ್ಲಿರುವ ನಿನ್ನ ದೋಷಗಳು ಏನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ದ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್. ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮ ಇದೆ ಅಂತ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ 2 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದೇ ದೋಷ ಇರಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅವುಗಳ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಇವತ್ತಿನ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಋಷಿ ಮುನಿಗಳು ಇದನ್ನು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ರಿಸರ್ಚ್ ಅನ್ನೋ ಪದವನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಿದ್ವಿ. ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರು, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರು ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು. ಅದರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಂಶೋಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಕೂಡ ಹೌದು. ಅವರು ತಪಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದ್ಭುತವಾದ ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ರು. ಅವರು ಕೇವಲ ಕೈವಲ್ಯಕ್ಕೆ, ನಿರ್ವಾಣಕ್ಕೆ, ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾನವನ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಬಳಸ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಅನೇಕ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಯಾವ ಥರ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು? ಹಿಂದೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಯಾವುದು? ಬಿಲ್ಲು ಮತ್ತು ಬಾಣ. ಬಾಣ ಅಂದ್ರೇನು? ಇಷ್ಟುದ್ದ ಕಡ್ಡಿ, ಮುಂದೆ ಒಂದು ತ್ರಿಕೋನ ಇರೋದು, ಎಳೆದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಯಾರಿಗಾರು ಚುಚ್ಚೋದು. ಆಗ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿದ್ದು ಅಲ್ಲ. ಬಿಲ್ಲಿಗೆ ಬಾಣವನ್ನು ಹೆದೆಯೇರಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಅಗ್ನಿ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಜಪ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಅಗ್ನಿಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತುಂಬಿ ಎಳೆದು ಬಿಡ್ತಿದ್ರು. ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು? ಬರೀ ಒಂದಿಷ್ಟುದ್ದ ಕಡ್ಡಿ. ವರುಣನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತುಂಬಿ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು? ವರುಣ. ಬರೀ ಇಷ್ಟುದ್ದ ಕಡ್ಡಿ, ಒಂದು ತ್ರಿಕೋನ ಇರುತ್ತೆ. ಬಿಲ್ಲಿಗೆ ಇಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತುಂಬಿ ಎಳೆದು ಬಿಡ್ತಿದ್ರು. ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು? ನಾಗಾಸ್ತ್ರ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ದೈವಿಕ ಕಲೆ ಹಾಗೆ ಬೆಳೆದು ಬಂದಿದ್ದು. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಆ ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತುಂಬಿಡುವಂತಹ ಒಳ್ಳೆಯ
ಆ ಕುಶಲತೆಯ ವಿದ್ಯೆ, ಅದೇ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿದ್ಯೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿತ್ತು. ನಾವು ಇವತ್ತು ಮರೆತು ಬಿಟ್ವಿ ಅದನ್ನು. ಕರ್ಮದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಏನಾಗೋಯ್ತು? ಕರ್ಮ ಏನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ? ಜಾತಕ ದೋಷಗಳು ಅಂದರೆ ಪ್ರಾರಬ್ಧಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಋಷಿ ಮುನಿಗಳ ಯೋಚನೆ, ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಈಗ ಮನುಷ್ಯ ಉದ್ಧಾರ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವನ ದೋಷ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕು. ಇದು ಅವರ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಋಷಿ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ, ಪರಂಪರಾನುಗತವಾಗಿ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಹರಿದು ಬಂದು ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು. ನಿನ್ನ ಜಾತಕದ ದೋಷವನ್ನು ಕಳ್ಕೋತೀನಿ ಅಂತ ನೀನು ಬರೀ ಹವನ ಹೋಮವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ದೇವರಾಣೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಜಾತಕದಲ್ಲಿರುವ ದೋಷಗಳನ್ನು ನೀನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿನಲ್ಲೂ ತೆಗೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಿನಗೇನಾದ್ರು ದುಡ್ಡು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಒಂದಿಷ್ಟು 2-3 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಯಾವುದಾದ್ರು ಶಾಂತಿ ಹೋಮ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಆ ಶಾಂತಿ ಹೋಮ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ? ಅಶಾಂತಿ ಆಗತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ಮೊದಲು ನೆಮ್ಮದಿ ಆಗಿದ್ವಿ, ಸಾಲ ಮಾಡಿ 3 ಲಕ್ಷ ತಂದು ಹೋಮ ಮಾಡಿಸೋ ಸಾಲ ಏರ್ಕಣ್ತೆ ಹೊರತು ದೋಷ ಮಾತ್ರ ಹೋಗಲಿ. ಹಾಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಹೋಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮಾತುಗಳ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿರೋ ಮಾತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ದೋಷವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಈಗ ಅದನ್ನು ನಾನೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದು. ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಋಷಿ ಮುನಿಗಳು ದೋಷ ಇರುವವರೆಗೂ ಅವನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ದೋಷವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ತೆಗೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು, ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು. ಆಗ ಅವರು ಕಂಡುಕೊಂಡ ಸತ್ಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಈ ದೋಷ ಬಂದಿರೋದು ಯಾವುದರಿಂದ? ಪ್ರಾರಬ್ಧದಿಂದ. ದೋಷ ಯಾವುದರಿಂದ ಬಂದಿದೆ? ಆ ಪ್ರಾರಬ್ಧನೇ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ದೋಷ ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ದೋಷವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಏಕೈಕ ಮಾರ್ಗ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾರಬ್ಧವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಾಯ್ತು. ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೋಷ ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತೆ. ದೋಷ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ತಾನೆ. ಈಗ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರಾರಬ್ಧವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನುವ ಆಲೋಚನೆ ಮತ್ತೆ ಶುರುವಾಯಿತು. ಆಲೋಚನೆ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು. ಆಗ ಅವರು ಕಂಡುಕೊಂಡಂಥ ಸತ್ಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಅಪಾರವಾದ ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಕಲಿತರು. ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಅಷ್ಟೇ, ಯಾವುದೇ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡದೆ ಉಪಯೋಗಿಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಬಿಫೋರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್. ನೀನು 1.5 ಕೋಟಿ ಮೊಬೈಲ್ ತಗೊಂಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಅಪ್ಪಾಜಿ ನಾನು 1.5 ಕೋಟಿ ಮೊಬೈಲ್ ತಂದಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಅದನ್ನು ಚಾರ್ಜರಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಗೆ ಹಾಕಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಡೆಡ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ನಾನು 1.5 ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟಿನ, ನೀವು 1.5 ಅಲ್ಲ 10 ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟರು ನೀವು ಚಾರ್ಜ್ಗೆ ಹಾಕಲೇಬೇಕು. ಚಾರ್ಜ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಸಣ್ಣದು, ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಎನರ್ಜಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಕೂತಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲು ಅದನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದು? ಈಗ ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿ ನೋಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅವರು, ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು. ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅವರು ಅನೇಕ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ನೂರಾರು ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಡ್ಕೊಂಬಂತು. ಮೊದಲು ಅವರು ಎಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ರು? ಯಾವುದೇ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡದೆ ಉಪಯೋಗಿಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಮೊದಲು ಅವರು ಎಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ರು? ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸ್ಪೇಸ್? ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಟ್ರು. ಋಷಿ ಮುನಿಗಳು ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಟ್ರು. ಇದನ್ನೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಬೀಜಾಕ್ಷರಗಳು. ಬೀಜಾಕ್ಷರಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಹೃದಯ. ಬೀಜಾಕ್ಷರಗಳು ಎಂದರೇನು ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಅಂದರೆ ಬಂದೇ ಬರ್ತೀನಿ. ಅವ ಉತ್ತರ ಹೇಳಬೇಕು. ಉತ್ತರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಪಾಸ್, ನೀನು ಉತ್ತರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಪಾಸ್. ಏನಂತ ಹೇಳಬೇಕು? ಋಷಿ ಮುನಿಗಳು ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಟ್ಟರು. ಇದನ್ನು ನಾವು ಬೀಜಾಕ್ಷರಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಂ ಐಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದೆ. ಒಂದೊಂದರಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ನನ್ನ ನಿನ್ನಂತಹ ಗೃಹಸ್ಥರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರಬ್ಧವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ದೋಷವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ನಮ್ಮ ನೋವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ನಮ್ಮ ಅನಾರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ನಮ್ಮ ಕೋರಿಕೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಬೀಜಾಕ್ಷರ ಹ್ರೀಂ. HREEM ಹ್ರೀಂ. ಹಾಗುಣಸು ಹಿ ದೀರ್ಘ 0 ರಾವತ್ತು ಹ್ರೀಂ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಬೀಜಾಕ್ಷರ. ಆ ಹ್ರೀಂ ಅನ್ನೋ ಬೀಜಾಕ್ಷರ ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮದಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ಹ್ರೀಂಕಾರಿ ಹ್ರೀಮತಿ ಹೃದಯ ಹೇಯೋಪಾದೇಯ ವರ್ಜಿತ. ಆ ಹೀಂಕಾರದ ಮಹಿಮೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ.
ಏನು ಮಾಡಬೇಡ ಮಗು, ನೀನು ಹ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗೋ, ನಿನ್ನ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತೆ, ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕಡಿಮೆ ಅಂದರೆ ದೋಷ ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು. ಆದರೆ ಒಬ್ಬರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಈ ಕಡೆ ಓಂ ಅಂತ ಬರೆದ್ರು, ಈ ಕಡೆ ಪರಾಶಕ್ತಿಯೇ ನಮಃ ಅಂತ ಬರೆದ್ರು, ಒಂದು ಮಂತ್ರ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದೇ ಯಾವುದು? ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಪರಾಶಕ್ತಿ. ಇದರೊಳಗೆ ನಿಜವಾದ ಪವರ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಯಾವುದು? ಹ್ರೀಂ ಅನ್ನೋದೇ ಪವರ್ ಪ್ಯಾಕೆಟು. ಇದನ್ನ ಈಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅದರೊಳಗೆ ಹ್ರೀಮಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ನಾನು ಪಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸ್ವರಬದ್ಧವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಸ್ವರ ಮಂತ್ರಗಳು ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ಸ್ವರಬದ್ಧವಾಗಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಪರಾಶಕ್ತಿ ನಮಃ, ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಪರಾಶಕ್ತಿ ನಮಃ, ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಪರಾಶಕ್ತಿ ನಮಃ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಿಂತ ಅವ್ರು ಟೀ ಕುಟ್ಕೊಂಡು ಟಿವಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಲ್ಲ. ಅದು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಪರಾಶಕ್ತಿ ನಮಃ ಸ್ವರಬದ್ಧವಾಗಿ ಬರಬೇಕು. ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಪರಾಶಕ್ತಿ ನಮಃ, 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 ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಹೇಳು ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೆದರಿಕೆ. ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಪರಾಶಕ್ತಿ ನಮಃ, ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಪರಾಶಕ್ತಿ ನಮಃ, ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಪರಾಶಕ್ತಿ ನಮಃ. ಹ್ರೀಂ ಇನ್ನೊಂಚೂರು ಎಳಿಬೇಕು. ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಪರಾಶಕ್ತಿ ನಮಃ, 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 ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಪರಾಶಕ್ತಿ ನಮಃ. ಸರ್ವಮಂಗಳ ಮಾಂಗಲ್ಯೆ ಶಿವೆ ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಾಧಕೆ ಶರಣ್ಯೆ ತ್ರ್ಯಂಬಕೆ ಗೌರಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ಜಯ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ಇದೊಂದು ಸಿದ್ಧಿ ಮಂತ್ರ ಆದ್ರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಮಡಿ ಮೈಲಿಗಳು ಇಲ್ಲ. ಕೂತಾಗ, ನಿಂತಾಗ, ಮಲಿಕೊಂಡಾಗ, ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ, ಚಪ್ಪಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋಗುವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ಕೋಬಹುದು. ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೇಳಬಹುದು, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೇಳಬಹುದು. ಆದರೆ ಸ್ವರಬದ್ಧವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಎಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಸ್ವರಬದ್ಧವಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸ್ವರಬದ್ಧವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಡೌನ್ ಆಗತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಪರಾಶಕ್ತಿ, ಇದು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರ ಅನುಭವ. ನೀನು ಹೇಳ್ತಾ 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 ಏನಾಗತ್ತೆ, ನಿನ್ನ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ನಿನ್ನ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ, ದೋಷಗಳು ತಾವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ದೋಷಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ, ಆಗ ನೀನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ನೀನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ, ಅಪ್ಪಾಜಿ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ದಪ್ಪ ಹಾರ ಬೀಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನೀನು ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ, ಅದನ್ನು ನನಗೆ ಗೊತ್ತು, ಅದು ನಿನ್ನ ಕೈಲಿ ನಾನು ಮಾಡಿಸಿರೋದಷ್ಟೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಕ್ಕೆ ಶುರುವಾದರೆ ಯಾರಿಗೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿಲ್ಲ, ಯಾರೋ ಒಂದೆರಡು ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು ಅಂತಲ್ಲ. ಅಪ್ಪಾಜಿ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಯಿತು, ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನ್ರಿಗೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಸಿಕ್ತು, ನನ್ನ ಆರೋಗ್ಯ, ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಯಿತು ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸರಿ ಅದು ಶುರುವಾದಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ಒಂದು ಸರಿ ಆ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ, ದೋಷಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ, ಒಳ್ಳೇದಾಗಕ್ಕೆ ಶುರುವಾದಾಗ 1, 2 ಆಗಲ್ಲ, ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ಆಗೋಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಅದರಿಂದನೇ ಆ ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಇದು ನಮ್ಮ ಋಷಿ ಮುನಿಗಳು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಅತ್ಯಮೋಘವಾದಂಥ ಕೊಡುಗೆ.
ಅದೇ ಥರ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ದಿನವೂ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದು. ಬಹಳ 1 ನಿಮಿಷದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಯಾರನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು? ಲಕ್ಷ್ಮೀನ ಕೇಳಬೇಕು. ಶ್ರೀಹಿ, ಅವಳು ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಬೀಜಾಕ್ಷರ ಶ್ರೀಹಿ. ಏನು ಕೇಳಬೇಕು ಮೊದಲು? ಸುವರ್ಣ ವೃಷ್ಟಿಂ ಕುರುಮೇ ಗೃಹೇಶಿ. ಇದು ಇವತ್ತಿಂದಲ್ಲ, ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮೊದಲು ಕೇಳಿದ್ದೇನು? ಸುವರ್ಣ. ಆವಾಗಲೂ ದುಡ್ಡೇ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ, ಈಗಲ್ಲ. ಯಾವಾಗಲೂ ದುಡ್ಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ಏನು ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಮೊದಲು ಹೇಳಿದ್ದೇನು? ಸುವರ್ಣ ವೃಷ್ಟಿಂ ಕುರುಮೇ ಗೃಹ. ಅಮ್ಮ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ, ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿನ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಡು. ಎರಡನೇದೇನು? ಸುಧಾನ್ಯ ವೃದ್ಧಿಂ ಕುರುಮೇ ಗೃಹೇ. ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಬಟ್ಟೆಗೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಡು. ಮೂರನೇದು ಕಲ್ಯಾಣ ವೃದ್ಧಿಂ. ಇದೇ ದೊಡ್ಡ ಲಿಸ್ಟು. ಮಗನಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಮಗಳಿಗೆ ಸಂತಾನ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಯಜಮಾನರಿಗೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ, ಬೆಳೆ ಬೆಳೀಲಿಲ್ಲ, ಎಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಗೆಲ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ದೊಡ್ಡ ಲಿಸ್ಟು, ಪ್ರತಿದಿನದ ಲಿಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಅಕ್ಷರ ಪದದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ತಾರೆ. ಅವನು ಕಲ್ಯಾಣ. ಕಲ್ಯಾಣ ಅಂದರೆ ಮದುವೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಕಲ್ಯಾಣ ಅಂದರೆ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅಂತ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಕರೀತಾರೆ. ಸಮಗ್ರವಾದದ್ದು. ಆಯ್ತಪ್ಪ, ಸುವರ್ಣ ವೃಷ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟಾಯ್ತು, ಸುಧಾನ್ಯ ವೃದ್ಧಿ ಆಯಿತು, ಕಲ್ಯಾಣ ವೃದ್ಧಿನೂ ಆಯಿತು, ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಳಬೇಕು. ಏನು? ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅನುಭವಿಸೋಕ್ಕೆ ಆಯಸ್ಸು ಬೇಕು, ಆರೋಗ್ಯ ಬೇಕು. ಆಯಸ್ಸು ಆರೋಗ್ಯ ಎರಡೇ ಇದ್ದರೆ ಸಾಲದು. ನೆಮ್ಮದಿ ಬೇಕು, ಶಾಂತಿ ಬೇಕು ಮನಸ್ಸಿಗೆ. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಿನ್ನನ್ನು ನೆನೆಯುವ ಬುದ್ಧಿ ಬರಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ಪದವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದೇಯ ವಿಭೂತಿ ವೃದ್ಧಿಂ ಕುರುಮೇ. 4 ಕೇಳ್ಕೊ ಸಾಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಥರ್ವಣ ವೇದದ ಋಷಿಗಳು. ಹೇಳು. ಓಂ ಅಮೃತಹಸ್ತಾಯ ವಿಸ್ಮಹೇ ಮಹಾಶಕ್ತಿ ನೇತ್ರಾಯ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನೋ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್. ಓಂ ಸುವರ್ಣ ವೃಷ್ಟಿಂ ಕುರುಮೇ ಗೃಹೇ ಶ್ರೀಃ ಸುಧಾನ್ಯ ವೃದ್ಧಿಂ ಕುರುಮೇ ಗೃಹೇ ಶ್ರೀಃ ಕಲ್ಯಾಣ ವೃದ್ಧಿಂ ಕುರುಮೇ ಗೃಹೇ ಶ್ರೀಃ ವಿಭೂತಿ ವೃದ್ಧಿಂ ಕುರುಮೇ ಗೃಹೇ ಶ್ರೀಃ ಸುವರ್ಣ ವೃಷ್ಟಿಂ ಕುರುಮೇ ಗೃಹೇ ಶ್ರೀಃ ಸುಧಾನ್ಯ ವೃದ್ಧಿಂ ಕುರುಮೇ ಗೃಹೇ ಶ್ರೀಃ ಕಲ್ಯಾಣ ವೃದ್ಧಿಂ ಕುರುಮೇ ಗೃಹೇ ಶ್ರೀಃ ವಿಭೂತಿ ವೃದ್ಧಿಂ ಕುರುಮೇ ಗೃಹೇ ಶ್ರೀಃ. ಅಮ್ಮ ಸುವರ್ಣ ವೃಷ್ಟಿಂ ಕುರುಮೇ ಗೃಹೇ ಶ್ರೀಃ ಸುಧಾನ್ಯ ವೃದ್ಧಿಂ ಕುರುಮೇ ಗೃಹೇ ಶ್ರೀಃ ಕಲ್ಯಾಣ ವೃದ್ಧಿಂ ಕುರುಮೇ ಗೃಹೇ ಶ್ರೀಃ ವಿಭೂತಿ ವೃದ್ಧಿಂ ಕುರುಮೇ ಗೃಹೇ ಶ್ರೀಃ. ಲೋಕಾ ಸಮಸ್ತಾ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು. ಲೋಕಾ ಸಮಸ್ತಾ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು. ಲೋಕಾ ಸಮಸ್ತಾ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು. ಸಮಸ್ತ ಸನ್ಮಂಗಳಾನಿ ಭವಂತು. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಹರಿ ಓಂ ತತ್ಸತ್. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ಜಗದಂಬಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಚರಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗದೆ ಹೋದ್ರು ಇದೆರಡನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡು. ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಪರಾಶಕ್ತಿಯ ನಮಃ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗದೇ ಬಂದು ನನ್ನನ್ನೇ ಕೇಳು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೋ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೋ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್. ಕಾಸು ಖರ್ಚಿಲ್ಲ, ಟೈಮ್ ಅಷ್ಟೇ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಮತ್ತೆ ಯಾವ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ನು ಹಾಕಿಲ್ಲ. ನೀ ಸ್ನಾನ ಮಾಡೇ ಹೇಳಬೇಕು, ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ತಿರ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಬೇಕು, ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತು ಹೇಳಬಾರ್ದು, ಏನಿಲ್ಲ. ಕೂತಾಗ, ನಿಂತಾಗ, ಮಲಗಿದಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗು. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಚೇಂಜೆಡ್ ದ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್. ಸಾವಿರಾರು ಜನರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗಳಾಗಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಅದು ಹಾಗೇ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಜೀವನ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಡೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ನೋ ಬಡಿ ಈಸ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಅರ್ತ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ. ಒಂದನ ಡೇ ಟು ಟೈಮು ಎರಡೊಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಹೋಗೋದಂತೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಆದರೆ ಹೋಗುವವರೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾವು ನಗನಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಷ್ಟೆ. ವಿ ಶುಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್.
ಐಶ್ವರ್ಯ ಸಂಪತ್ತು ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಟುಗೆದರ್ ಎ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇಶ್ಯೂ. ಅದು ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯ ಆಗಲ್ಲ. ನಿಜವಾದ ಸಂಪತ್ತು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಗು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆ ನಗುವಿನ ವಾತಾವರಣ, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆ ನಗುವಂತಿನ ವಾತಾವರಣ ಯಾರಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅವನೇ ನಿಜವಾದ ಶ್ರೀಮಂತ. ಆ ನಗು ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ನಿನ್ನ ಪ್ರಾರಬ್ಧಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ಅವೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಒಂದೇ ಸಮ ಇರೋದೂ ಇಲ್ಲ. ನಮಗೂ ಗುರುಗಳು ಸ್ವಾಮಿ ವಿರಜಾನಂದ್ರ ಹತ್ರ ಬಂದು ಯಾರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರ, ಅಲ್ಲಪ್ಪ ನೀನೇ ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಕಷ್ಟ ಹೇಗೋ ಶಾಶ್ವತ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ. ಅಲೆ ಬಂದಿದ್ದು ಹಾಗೆ ಇರಲ್ಲ, ಅದು ಹೋಗತ್ತೆ. ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಫಾರ್ ಸಚ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಬಟ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಬೆಟರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ವಿ ಶುಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಖುಷಿಯಾಗಿ ನಗನಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಅಷ್ಟೇ. ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ನಗ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಲೈಫ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಕೇಕ್ ಫಾರ್ ಎನಿಬಡಿ. ಇದುವರೆಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಆಗಿಲ್ಲ, ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಹೋಗಿದೆ, ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ರಾಮೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ತೀರಕ್ಕೆ ಹೋದಂತೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೋಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅಲೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. 1 ಗಂಟೆ 2 ಗಂಟೆ 3 ಗಂಟೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನಿಂತು ಸಂಜೆವರೆಗೂ ನಿಂತೇ ಇದ್ದ. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಬಂದು ಕೇಳಿದ್ನಂತೆ, ಎಲ್ಲಿಂದ ನಿಂತಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಆದರೆ ಈ ಅಲೆಗಳ ನೋಡಿ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಅಲೆಗಳೆಲ್ಲ ಶಾಂತವಾದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಹೋಗಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಸ್ವಾಮಿ, ಇದು ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ಸಮುದ್ರ ಯಾವಾಗ ಹುಡ್ತೋ ಅವಾಗ್ಲಿಂದಲೂ ಅಲೆಗಳಿದೆ. ಈ ಸಮುದ್ರ ಯಾವಲ್ಲಿವರೆಗಿರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅಲೆಗಳಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಅಲೆಯೆಲ್ಲ ನಿಂತ ಮೇಲೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಆಗಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಸೀದಾ ಹೋಗಿ ಅಲೆ ಮೇಲೆ ಬಂದಾಗ ನೀವು ತಲೆ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ, ಅಲೆ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನೀವು ತಲೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೋಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಎಲ್ಲವೂ ಆಗೋಗಿದೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಮುಗೀತು ಅನ್ನೋ ಹೊತ್ತೇನೋ ಬಂದ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಅಯ್ಯೋ ಇನ್ನೇನು ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಪಟ್ ಅಂತ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಚಕ್ರ ಅದು ತಿರುಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲದರ ನಡುವೆ ನಾವು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಭಗವಂತ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಗನಗ್ತಾ ಬಾಳಬೇಕಷ್ಟೆ, ನಗನಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಹೋಗುವಾಗಲೂ ನಗನಗ್ತಾ ಹೊಡಬೇಕು, ಅಳುತ್ತಾ ಸಾಯಬಾರ್ದು ನಾವು ಯಾರೂ. ನಗುವು ಸಹಜದ ಧರ್ಮ, ನಗಿಸುವುದು ಪರಧರ್ಮ, ನಗಿಸುತ್ತಾ ಕಳೆಯೋ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಗನಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಹಗುರವಾಗಿ ಆ ನಗು ಬಂದಾಗೆ ಕಷ್ಟ ಅನ್ಸಲ್ಲ, ಸುಖ ಅನ್ಸಲ್ಲ. ಎರಡು ಸಮತೋಲನವಾಗಿ ಆನಂದವಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂತಹ ಜೀವನ, ಅಂತಹ ನಗು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಜಗನ್ಮಾತೆಯ ಪೂರ್ಣ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು. ಜೈ ಶ್ರೀಮಾತಾ, ಜೈ ಶ್ರೀಮಾತಾ, ಜೈ ಶ್ರೀಮಾತಾ. ಅಂಬಾ ಶಾಂಭವಿ ಚಂದ್ರಮೌಳಿರಬಲ ಕರ್ಣಮಾ ಪಾರ್ವತಿ ಕಾಳಿ ಹೈಮವತಿ ಶಿವಾತ್ರಿನಯನಿ ಕಾತ್ಯಾಯನಿ ಭೈರವಿ ಸಾವಿತ್ರಿ ಯೌವನಾ ಶುಭಕರಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪ್ರದಾ ಚಿತ್ರೂಪಿ ಪರದೇವತಾ ಭಗವತಿ ಶ್ರೀರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ. त्रिभुवनि आनंद संधायिनी वाणी पल्लवपाणि वेणुमुरली गानप्रियालोलिनी कल्याणि पुरुराज बिम्बवदन धूम्राक्ष संहारिणी चित्रूपी परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी. कंकणधरी केयूरहारावळी जाति चंपक वैजयन्ती लहरी गैरेय कैराजिता वीणा वेणु विनोद मंडितकर वीरासने संस्थिता चित्रूपी परदेवता भगवती श्री
श्रीराजराजेश्वरी अम्बारौद्रिणि भद्रकाळि बगला ज्वालामुखी वैष्णवी ब्रह्माणि त्रिपुरान्तकी सुमृता देदीप्यमानोज्ज्वला चामुण्डी श्रितरक्षपोषजननी दाक्षायणी पल्लवी चित्रूपी परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी कुशधरी अर्धेन्दुबिम्बाधरी वाराही मधुकैटभप्रशमनी वाणी रमा सेविता मल्लद्यासुरमूकदैत्यमधनि माहेश्वरी अम्बिका चित्रूपी परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी विनाशपालनकरी आर्याणि संशोभिता गायत्री प्रणवाक्षरामृतरसा पूजानुसन्धीकृता ओङ्कारी विनुता सुतार्चितपद उत्तण्डदैत्यापहा चित्रूपी परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी देवता या ब्रह्मादि पिपीलिकान्तजननी या वै जगन्मोहिनी या पञ्च प्रणवादिरेफजननी या चित्कळामालिनी चित्रूपी परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी पठेत् अम्बालोककटाक्षवीक्षललितं चैश्वर्यमाल्यावतम् अम्बा पावनमन्तराजपठनादन्ते च मोक्षप्रदा चित्रूपी परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी चित्रूपी परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी चित्रूपी परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी साम्राज्यलक्ष्मी प्रदा चित्रूपी परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी अम्बामोहिनी देवता त्रिभुवनी आनन्दसन्धायिनी वाणी पल्लवकाणि वेणुमुरली गानप्रियालोलिनी कल्याणि कुरुराजबिम्बवदन धूम्राक्षसंहारिणी चित्रूपी परदेवता भगवती श्री
श्रीराजराजेश्वरी अम्बानूपुररत्नकङ्कणधरि केयूरहारावळि जाति चम्पकवैजयन्ति नरि गैरेयकैराजिता वीणा वेणुविनोदमण्डितकर वीरासने संस्थिता चित्रूपी परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी अम्बारौद्रिणि भद्रकाळि बगला ज्वालामुखी वैष्णवी ब्रह्माणि त्रिपुरान्तकी सुनुता देदीप्यमानोज्ज्वला चामुण्डी श्रीकरक्षपोषजननी दाक्षायणी पल्लवी चित्रूपी परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी कुशाङ्कुशधरि अर्धेन्दुबिम्बाधरि वाराही मधुकैटभप्रशमनि वाणी रमा सेविता सुरमूकदैत्यमधरि माहेश्वरि अम्बिका लक्ष्मी पद्मालया पद्मा ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಇದನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗಿ नमोस्तु दुग्धोदधि जन्मभूम्यै नमोस्तु सोमामृतसोदरायै नमोस्तु नारायणाय ಸರ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ನನಗೆ ಈಗ ತಿರುಗಿಮ್ಮ भृगुनन्दनायै नमोस्तु विष्णु ऋणसिद्धिदायै नमोस्तु लक्ष्मीकमलायै नमोस्तु दामोदरवल्लभायै लक्ष्मी पद्मालया पद्मा कमला श्री हरिप्रिया इंदिरा लोकमाता मातृमा मंगलदेवता नमोस्तु नाळीकनिवारणायै नमोस्तु दुग्धोदधि जन्मभूम्यै नमोस्तु सोमामृतसोदरायै नमोस्तु नारायणवल्लभायै नमोस्तु देव्यै भृगुनन्दनायै नमोस्तु विष्णु ऋणसिद्धिदायै नमोस्तु लक्ष्मीकमलायै नमोस्तु अमृतहस्ताय विद्महे महाशक्तिनेत्राय धीमहि तन्नो अप्पाजि प्रचोदयात् ॐ सुवर्णरुष्टिं कुरु मे गृहे श्री सुधान्य
कल्याणवृद्धिं कुरु मे गृहे श्री कल्याणवृद्धिं कुरु मे गृहे श्री विभूतिवृद्धिं कुरु मे गृहे श्री सुवर्णवृष्टिं कुरु मे गृहे श्री सुधान्यवृद्धिं कुरु मे गृहे श्री कल्याणवृद्धिं कुरु मे गृहे श्री विभूतिवृद्धिं कुरु मे गृहे श्री अम्मा सुवर्णवृष्टिं कुरु मे गृहे श्री सुधान्यवृद्धिं कुरु मे गृहे श्री कल्याणवृद्धिं कुरु मे गृहे श्री विभूतिवृद्धिं कुरु मे गृहे श्री लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु